Assalamu alaikum agayın. Adattagıday berүүбүздөн kıska aytalı. Elin wagtyn albay degендей да. Mına bugün bir жаңылык, günde жаңылык 50 bajıçı kısmattan gitti dep atat. Mına Kölbaev anan berki Rahim milyonga baylanışkan kısmatlaşkan 50 bajıçı kısmattan alındı deydi da. Эми мындай болгону абдан жакшы. Тазалануулар. Президент Садыр Жапаров жаңы талапкер кезинде кызматка 20-жылдары мына ушулардын бардыгын айткан. Эми качан жасайт деп жүрдүк эле мына акырындык менен ишке ашырып атышат. Мына УКМКнын жетекчилиги менен бирдикте бул катуу иштер жүрүп атат. Биз колдойбуз. Эми пактакор болуп кеттиңиз деген мындай пикирлерди айтылып атат. Men emi paxtakor bolbogондо mınawunday hakikat, kalız, açık aykın iş bolsa paxtakor emes, mamık kor bolsam da bolat, tuğandar. Men emne prezident boloyun degence prezidenttike alternativa bolgon tamaşa iretinde aytkanda Tekebaev Cemadumarov emesmin men. Men kalemger deyt meni. Al Ulu Fedor Dostoyevskiy'nin yazganı var. Kalemger adam deydi, kalemger. Жазуучу, jurnalist aytып atat. Kişi öldürüp algan kılmışkerdi da jакташ керек деген. Gördünüz mü? Uşu manini aytkan. Dostoyevskiy aytып atat ulu. Sebebi kanday kırdalda öldürüp algan. Kanday kırdalda kılmışka bargan. Muna oşonu izildep, жазуу, aytуу, hakikatlıkты koldo, kalzıklıkты koldo, oşo kalemgerдің işi деп kankulab aytып atat da. Oşo siyaqtуу paxtakor bolobuz. Egerde mamleket başçısı, mamleketin başındaki adamlar, kısmatkerler, birlik başındagılar hakikat iş жүрgүзүп atsa albatta koldoybuz. Albatta koldoybuz. Mına 50 bajıçı kısmattan bir zamatda alınışı koldoy turgan mesele. Bul bajı degen özü balekettin bar uş jerde. Balekettin bar uş jerde. Mına kança jıl boldu Rahim milyon dep atat. Mına karalar dep atat. Mına oşolorgo katуу keskin soğuş жүрүп atat. Mına o el aralık ahvalda soğuşlar, kandуу soğuşlar жүрүп atsa bizdin çakan mamleket Kırgızstan'da uşunçalık tamırlaşıp ketken. Uşunçalık sazga aylangan. Uşunçalık janagıday aşmaltay turmuşka aylangan. Mınavu korrupsiyalık, janagı finansılık tartipsizlik, hakikatsızlık talap tonoolordun oşonu orduna alıp gelүүnün soğuşu жүрүп atat da, kansız soğuş жүрүp atat. Maydan bolup atat. Agayınlar. Oşon üçün emi Gorbaçov aytkanday proses пошел деген mıktı söz var bolчу. Al kişi giyin alı jetpey kalgan özü janagıday köp süylөгөндөн. Emi oşol Gorbaçovdun ahvalında emes, bunu bir ayağına çıkara turgan çoң күрөш, майнапты күрөш жүрүш керек. Anı üçün emne kılış gerek degen ar bir Kırgızstanlık mına Kırgız, ayrıkça Kırgızlar жазып atabız mına o internette jalan talaşıp tartışıp anısın koldoyt, mınısın koldoyt. Menin pikirim, emi proses пошел болгондон кийин ошол коррупциялык иштерге, талап тоноолорго тиешеси бар системаны анан адамдардын баарын тазалаш керек. Жалаң 38 жыл, 30 жыл деп коелучу, 2 жыл мына азыркы бийлик жүргүзүп аткан жылдар. 30 жыл жалаң талап тоноолордун жылдары болду бизде. Kırgızstan dünyadagi men aytып жүрбөймүн, men эмес канча киши aytып жүрөt. Мына Кытайга улуу аждар Кытайга 5 мамлекет бар. Карызын төлөй албай турган кооптуу акыбалда деген. 4 Африкалык мамлекет. Интернетте окусаңар, ачсаңар болот. Ошол 4 Африкалык мамлекет, бирөө Кыргыз Республикасы. Өтө кооптуу деген. Эми бизде ошол кооптуулук mamleketin barca жоқ болып кетүү деген жанагыдай таразада турган кезде эми тазаланууну текши жүргүзүш керек. Мына ушу жерде анан биздин Кыргыз элинин келечек тагдыры, мамлекет тагдыры аныкталып атат.
An üçün emne kılış gerek? Mına oşol Akayev'tan tartıp azırkı Sadır Japarov'a çeyinki prezidentlerдің bardығы oşol şekli işlerge aralaşkan dep aytılıp da жазылып da geldi. Oşol aralaşkan üçün iki prezident kaçkın boldu bizden, kaçtı sıraqtagan boyunca, Kırgızça aytkanda sırtka. Biri türmöge oturup çıktı, darılanam degen jüyömene sırtta жүрөt. Biri olsa 1,5 yıl emal Rozejen'in 1,5 yıldığında emne işleri bolgonun аны da karap görüş gerek. Biri olsa dağı ardından şamal janagıday arganday tumandı sözler aytılıp azır Jeenbekov jönündө. Mına uşulardın jek жааттарын oşolorgo baylanışkan janagıday şekli işlerдің bardığın büyük tazalaş gerek. İllüstrasiya. Mına jogorku kengeş emi illüstrasiya jönündө bayagı Sadır Japarov prezidentke talapkер кезде айтылып аткан ойлордун баары чекесинен ашып келатабы, эми иллюстрация боюнча мыйзам кабыл алыш керек. İştebеш керек. Оңой жерден жөн эле курай башын сындырбай туруп, элдин эсебинен байып алгандар тазаланыш керек. Ошондо кыргыз элинин келечеги тумандуу жолдору ачылат. Ошондон элдин баары ыраазы болот дагы. Жанагы президент азыр бүгүн жарыялабадыбы? Мына Ак үйдү, жаңы курулган Ак үйгө ынтымак Манас Ордо деген ат койсок бу, ошого келип атабыз деп. Мына ошондо ынтымак болот. Мына ошондо анан ынтымак болот. Жана бир туунун алдына мамлекет мейли кандай партиялык көз караш, принциптер, ар кандай көз караштар болушу мүмкүн, бирок негизинен акыйкаттыктын жолу, калыстыктын жолу, ачык айкындыктын жолу бир. Бардык жолдор Кудайга алып барат дегендей бир болот. Ошондо ынтымакка келет. Мына көп тизмелеп, бул боюнча жанагы ячейка ачса болот. Мамлекет президенттин алдында же УКМКнын алдында альтернативный ячейка ач. Элдин баары билет кыргыздар. Кыргыздар бири-бирин билет, биз аз элбиз. Анын үстүнө мына 30 жыл, 38 жыл шамалдап, жалаң бийликке ишенбей, карандай өзү белин бекем бул эл жан сактоосу үчүн, турмуш үчүн тентигени тентип, тентигенден калганы өзү мамлекеттик бийликке ишенбей, өзү менен өзү башмалда катып калган эл бир-бирин бүт ачык билип турат. Ким эмне кылганын, ким кандай үйлөрдү салганын, ким кандай менчиктештирип алганын, ким кандай байыганын. Адалы болса адалы, арамы болса арамын кыргыз эли эң сонун билип турат бир-бирин. Ушунун бардыгына жол ачылыш керек. Ошолор орто информациялар ортого түшүш керек. Жанагы коопсуздугу кепилдик болуш керек мамлекет тарабынан. Анан УКМКнын алдында, президенттин алдында ушундай уюмдар иштеш керек эми. Ошондо анан кыргыз элинин бөксөсү туйт, келечекке жол ачылат, жана тентиген балдардын кайтып келүүсүнө дагы жол ачылат. Кетип аткан. Мына ушунда дагы калыстык үчүн айтыш керек. Азыркы бийлик башындагы Садыр Жапаров президенттин айланасынан өдө. Ошондо шектүү айтылып аткан иштерде мына президент да бутулса болот ошондо. Жанагы президенттин баласы жөнүндө, же маселесин аял жубайы жөнүндө мына ачык эле элдин арасында сөз болуп атпайбы? Ушуга чейин президент эми мынандай силкинип чыныгы лидерлик деңгээлге чыга турган шанстар ушулар. Шанстар. Бул мынау дүйнөдө саналуу эл башчылары болгон. Мына Ататүрк, мына жакында Түркияга барып келдик. Ататүрктүн эстелиги коюлбаган, Ататүрктүн сөздөрү уран болуп жазылбаган Түркиянын бир да айылы, бир да шаары жок экен. Бардык жерде Ататүрк. Ататүрктүн айтканы, Ататүрктүн эстелиги, Ататүрк ориентир, компас болуп турат. Ошондой эле Шарль де Голль, мына Франциянын президенти болгон. Мына азыркы эле тирүү факты деп коелу. Мына бу Германиянын канцлери болуп жүргөн Айым. Айымдын аты ким эле? Ушул канцлер эсимен чыгып кетти. Азыр квартирада турат экен да ошол киши. Бир жан сакчысы менен жолдош экөө мына гастрономдорго барып эле
Tiyaka biyaka eğen erkin basıp ele жүрөт экен. Özü kvartirada turat экен. Ez жашаган эле корпуста, үйдө. Көрдүңүзбү? А биздики эмне болуп атат? Биздики ошол түшкөнү деле, качканы деле, калганы деле бардыгы ошол кортеж. Кайтарууда анан эмне дейт? Биз ошол жолдорго келишибиз керек, тазаланып. Ачык айкындык шанс дейт муну. Эртеңкиге мына Садыр Жапаров, азыркы бийлик ошол Садыр Жапаровдун командасы толугу менен алдыңкы мынабы биздин келечекке жолду ача турган, жол өзүлөрүнүн образын жаркырата турган шанс. Шуну биз кут болсун дейли. Дагы бир жолу айтып коеюн, мына Грузияда ал кандайдыр бир деңгээлде кийин аралашып кетип, жанагыдай өзү да шектүү иштерге аралашып кетти да, болбосо Саакашвилинин жасаган реформасы мына айтып жүрөбүз. Бир түндө алмаштырган экен, бир суткада. Жанагы милицияны, айрыкча гаилерди, Грузия деген абдан коррупцияланышкан, вор закондордуки Москваны грузиндер ээлеп алганга чейин барган чоң кылмыштуу дүйнөлөр. Шуну Саакашвили тазалап чыккан да. Биз дагы ошондой жол, ошондой кырдаалга келдик. Ошон үчүн мына эл дагы өзүнүн мында активдүүлүгүн көрсөтүш керек. Келечекке бир үмүттүү карап, кайдыгер болбой, президентке, мамлекеттик бийликке кызмат кылып, балдарыбыздын келечеги үчүн бир аракет жасашыбыз керек. Чечкиндүүлүккө барыш керек, пейилди оңош керек. Тойлор жалаңылы жанагы тумандуу, күнүгө эле той, күнүгө эле тойдон эт жей берсең, арак иче берсең эмне болуп калат? Адамзат муну орой айтайынчы. Аларды көрдүк да биз. Адамдын башы иштебей калат. Курсак менен эле мына тумандуу эмеде жүрүп калат да. Андан башка максат да болбой калат. Биз эмне деген эл болгонбуз? Келечекти улуу манасты жараткан элбиз. Дагы рухий байлыгыбыз эмне деген, мына кече Туркияга барганда да бизге суктанып атат да. Түрк империясы бизге суктанып атат. Биздин рухий дүйнөбүзгө. Түрк тектеш элдер, мамлекеттер бизди манасыбызга, айтматыбызга суктанат. Биз ошого татыктуу болушубуз керек. Аман бололу.